मुकत मोहि तारै, ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै। आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होले महल्ले दे पावन पुरब दियां आप समूह संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरमत विचारां दा। आओ जितना समा सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, समय नूं सफलाउण दा यतन करिए। अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उचारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। मेरे तो पहला मेरे वड्डे वीर जिन्हां दी सिख धर्म दे विच सिख कौम दे प्रति और दिल्ली दे इतिहासिक गुरुद्वारियां दे विच बहुत वड्डी सेवा है, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एडवाइज़र हैं सरदार कलमोहन सिंह जी। मतलब मैं हैरान होना, अज भी उन्हां दी पढ़ाई आरंभ है, धर्म दी स्टडी धर्म दे विच निरंतर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है और वो बड़े ही भावपूर्ण शब्दों दे विच आप संगत दे नाल अज दे समय दे विचार साझे कर रहे सन।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ सरदार परमजीत सिंह जी राणा, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार मनजीत सिंह जी के, इन्हां सारियां ने आप जी के दर्शन किए। आप जी की सेवा दे विच कुछ शब्दां की सांझ की और अज का जो दिहाड़ा है उसकी अहमियत नूं समझण दा समझाउण दा यतन कीता। शायद कदे मेरी कौम दे वारस, मेरी इस कौम दे जिहड़े असी अगों अखवाउण वाले बच्चे हाँ, इस गल नूं समझ सकीए साडी उम्र कितनी छोटी है। सिख धर्म कोई हज़ारां साल पुराना धर्म नहीं है। फिर साडी सिखां दी स्ट्रेंथ कितनी है। क्वांटिटी दे विच असी बहुत थोड़े हैं। जे आपां इदां कहीए कि 600 करोड़ तो वध दुनिया होवे ते उहदे विच 2-3 करोड़ नूं आपां की गिणांगे। किन्ने परसेंट आपां बनदे होवांगे। पर किते आस्ट्रेलिया दा मैगजीन सरदार हरी सिंह नलवे दा जिक्र करदा है। कदे वर्ल्ड दीयां कानफ्रेंसां दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा जिक्र हुंदा है। कदे अज भी जिवें प्रधान साहब हुणे कह रहे सन कि सानू 12 बजे का नां दे के सानू एक तरह की तकलीफ देने की कोशिश की जाती है। साडे मगर एक छेड़ बनाउण की कोशिश की गई कि सिखां दे 12 वज गए ने, सिखां दे 12 वजन वाले ने। मैं अज सोच रहा सी कि ये जिहड़ा होली का त्यौहार है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति विच सब तो पुराना है। दिवाली तो भी पुराना है, बैसाखी तो भी पुराना है, क्योंकि इस त्यौहार का संबंध है सतयुग दे नाल। कदों जदों हरनाकश का राज हुंदा सी, उदों उहदे घर परमात्मा ने एक भगत पैदा किया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उस छोटे जे बालक ने बड़ी निर्भयता दे नाल उस प्रभु परमात्मा की होंद दा अपने पिता दे सामने बड़ी हिम्मत दे नाल ये जिक्र किया। अज असी कहने कि किवें परमात्मा का सिमरन करिए, किवें रब दे मार्ग ते तुरीए। जिहड़ी सतगुरु की बाणी साडा मार्ग दर्शन करती है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हुण इहदे अर्थ जिहड़े अमृत तो किनारा करते हैं, जिहड़े अमृत नहीं छकना चाहते, जिहड़े अमृत तो पासा वटदे ने, उन्होंने एक हथियार बना लिया। कहता ज्ञानी जी वेखो कित्थे लिखिया महाराज ने कि पहला अमृत छको तो फिर नाम जपो। वो तो कहते जी नाम इवें जपो जिवें भगत ध्रुव ते भगत प्रहलाद ने सिमरिया सी। चलो ठीक है भाई, तुसी उदा सिमर लो, पर साबित करोगे भी तुहाडे पिता का नाम हरनाकश है कि साबित करोगे कि तुहाडे पिता हरनाकश के हाथ में तलवार है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇ ਹਰੀ ਕਹੋਗੇ, ਥਲੇ ਹਰੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, आप मुकत मोहि तारै, ऐसे गुर को मन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ 500-600 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਅਜੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਆਗੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ, ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ੰਗ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਓੜ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਲਕਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਔਜੜ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।
ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੋਹੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੇੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਉ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
इस बाणी ने तैनू समझाया है कि ये तेरा शस्त्र जिहड़ा है ये गरीब की रखिया वास्ते है, ये जालम की पखिया वास्ते है, ये किसी कमजोर की मदद करने वास्ते है, ये दुनिया नू भयभीत करने वास्ते नहीं है। दूसरी मैं बेनती करा कि जो अज नानक शाही कैलेंडर का साल 548 अज पूरा हो रहा है, जिथे अज इस बीते हुए साल का असी शुकराना करना है, क्योंकि सानू गुरु ने यही सिखाया कि हर वक्त उस मालिक के शुकराने विच रहना है। दूसरा जिहड़ा साल 549 आरंभ होना है, अज असी उसनू खुश आमदीद कहने वास्ते ये विशेष दीवान सजाए ने। कदे अज तो 35-40 साल पहला ये जागृति आई, क्योंकि जिवें जिवें पैसे की बहुतात आई उवें उवें ये धन जोबन दोए वैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए। मेरे गुरु दी कौम दे वो लोग जिन्होंने सच्चे पातशाह ने सरमाया बख्श दिता, उस सरमाएदारी दे उस नशे विच पब्बां क्लबां ते होटलों नूं जाण लग पे। तो जिहड़े कौम दे पंथ दे दर्दी सन उन्होंने एक रस्ता कढ़िया कि क्यों ना होवे 31 दसंबर शाम नूं नवें साल नूं जी आया कहण वास्ते लोग होटलों विच जाण, लोग दुनिया दियां होर रंग तमाशियां दियां गल्लां विच जाण, आपां अपनी कौम नूं गुरुद्वारे विच इकट्ठा करिए। तकरीबन 1991 विच मैं इत्थे आया, उस वेले दिल्ली कमेटी दे विच शुरू होया सी। अज 26-27 साल हो गए, पर जदों असी सिखर ते पहुंचे सतगुरु ने एक रहमत साडे ते कर दी। अज ये हकीकत है कि 31 दसंबर शाम दे जेड़े दीवान होंदे ने, इन्नी संगत तकरीबन गुरपुरबां ते भी नहीं आउंदी जिन्नी संगत नवें साल नूं जी आया कहण वास्ते आउंदी है। पर अज तुहाडे वास्ते एक बहुत माण दी गल है कि दुनिया दे विच बड़े कैलेंडर ने, शायद सानू इस गल का पता नहीं है। मैनू भी बहुत गल्लां दा मैनू भी नहीं सी पता। कल परसों मैनू भी एक गौरमेंट दे विच बड़े सन्मानित अहुदे तो रिटायर होए एक बजुर्ग ने फोन किया, कहंदा ज्ञानी जी तुसी 2-3 कैलेंडरां दा जिक्र करदे हो, हिजरी कैलेंडर का जिक्र करते हो जिहड़ा मुसलमाना ने बनाया है, पर शायद आप जी नूं पता है कि नहीं पता। अज भी असीं एक शब्द कहने भी है तो जी उतों हिजरत करके आए ने। एक थां तो जदों दूजी थां ते जदों हजरत मुहम्मद साहब मदीने तो मक्के वाल आए ने, उस दिन नूं आधार बना के मुसलमानी कैलेंडर तैयार किया गया, जिहड़ा बिक्रमी कैलेंडर है। ये कैलेंडर उदन बनिया जिदन विक्रमादत्त राजा बनता है। ईसवी कैलेंडर उतों शुरू होता है जिथे हजरत ईसा की शहादत होंदी है, उन्होंने सूली चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जन्म के बारे तो इन्होंने पता ही नहीं भी किहड़े साल च कित्थे जन्म होया। ये तुहाडे वास्ते मान की गल है कि तुहाडा कैलेंडर उस दिन शुरू होंदा है जिस दिन आप नारायण कला धार जग में परवरिओ, जदों गुरु नानक साहब महाराज की आमद होंदी है। इस तरह का कैलेंडर दुनिया दे विच किसी कोल नहीं हैगा। फिर कैलेंडर कोई गुरबाणी नहीं है कि इहदे विच कोई अमेंडमेंट या बदलाव नहीं हो सकता है, पर बदलाव के नाँ ते सिर नहीं पाड़े जा सकते, बदलाव के नाँ ते एक दूजे नूं नीवा नहीं विखाया जा सकता। मैं तो हमेशा बेनती करदा कि वह व्यक्ति बोले जिन्हों कैलेंडर की नॉलेज है। हुण जिन्हों नॉलेज भी नहीं वो भी कैलेंडर एक नूं ला के तुरया फिरदा। पुछो भी जे तैनूं कैलेंडर बारे कुछ पुछीए तो दस पावेंगा कैलेंडर हुंदा की है? एक ही गणित है कि इहदा तैनूं हिसाब आउंदा है?
कि कैलेंडर बनते किवें ने, कैलेंडरां दी बनावट दी रूप रेखा की हुंदी है, नहीं जी, तो फिर एवें ही लड़ी जाने आप। पर जिहड़ी गल नवीं मैनूं उस बजुर्ग ने दसी, वो कहंदा ज्ञानी जी सम्मत बिक्रमी भी है, सम्मत नानक शाही भी है, पर एक सम्मत साका भी चलदा है। मैं सोचदा हुंदा सी, क्योंकि मेरी सेवा सीसगंज साहब तो शुरू हुई, उत्थे बाहर साका लिखिया होया है, वो शायद अज 1800 कुछ है। मैं इस गल नूं अजे कन्फर्म नहीं कर सकिया कि अज भी हिंदुस्तान की सरकार दीयां जिहड़ियां सरकारी चिट्ठियां ने उन्हां विच सम्मत साका दा जिक्र आउंदा है कि जदों आर्यन लोक आउंदे ने, ये उस वेले शुरू हुंदा है। तो इन्ने सारे जदों कैलेंडर होण तो उन्हां दे विच सानूं भी गुरु ने कैलेंडर दिता है, क्योंकि सिख एक वखरी कौम है, सिखां दा अपना ग्रंथ है, सिखां दा अपना धर्म केंद्र है, सिखां दी अपनी मर्यादा है। सतगुरु ने एक इहदे विच होर इजाफा कर दिता जदों सानूं साडा कैलेंडर भी बख्श दिता, और ये कैलेंडर गुरबाणी दे मुताबक है। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 12 माह है, कदे आप जी ने ये पुछण दा यतन कीता कि 12 माह दे मुताबक नवां साल कदों आरंभ हुंदा है? वो आरंभ हुंदा है 1 चेत्र तो। कल तो होवेगा, कल सवेरे संगरांद है। इसे करके दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंधक सेवादारां ने यतन किया है कि जदों सतगुरु ने सानू अपना कैलेंडर बख्श दिता है, तो फिर असी क्यों ना होवे कि असी अपने कैलेंडर के मुताबक असी नवे साल नू अपने जीवन विच जी आया आखीए, तो उस वेले गुरु गुरु करदिआं असी उस नवे साल विच प्रवेश करिए। ये साडी ड्यूटी नहीं है कि असी दूजे कैलेंडर नू माड़ा कहिए, दूजे कैलेंडरां दा असी कोई निषेध करिए। नहीं भाई, कदे कदे ना तुसी पढ़दे होवोगे ट्रकां दे मगर, गड्डियां दे मगर एक शब्द लिखिया हुंदा है। वो शब्द हुंदा है भी सड़ ना रीस कर। सड़न दी लोड़ नहीं, लोड़ इस गल दी रीस करन दी है कि कदे ईसाइयां ने अपना कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर नू इतना प्यार किया, इस कदर अपनी जिंदगी विच अपनाया कि अज दुनिया का अगर कोई साझा कैलेंडर है तो सच्ची मुच्ची वो ईसवी कैलेंडर है। पर जदों मैं अपनी कौम दे विच कैलेंडर के नां ते लड़दियां वेखदा तो हैरानी उदों हुंदी है कि जदों उन्हां दे घरां दे फंक्शन वेखीदे ने ना, वो जिहड़े जिहड़े कहंदे असीं नहीं मनदे, उन्हां दी हालत यह है कि उन्हां दे अपने घर दे प्रोग्राम दे बने हुए कार्ड जिहड़े ने, तुसीं कार्ड पढ़ के वेख लेना, उत्थे जिक्र ईसवी कैलेंडर दा है। तरीका वो ने ते लड़ी जाते हैं नानकशाही तो। भी पुछो नानकशाही सिर्फ लड़न लई रखिया कि मनण वास्ते भी है? आओ आपां इस नूं मनना शुरू करिए। असी सिर तोड़न की थां ते सिर जोड़न की जाच सीखीए। वड्डियां कौमां दे वड्डे दिल होने चाहिए ने, वड्डियां कौमां विच वड्डे वड्डे फैसले कौमां दे मुखियां नूं लैणे चाहिए ने। अज लोड़ इस गल दी है कि आपां इस कैलेंडर नूं इतना प्यार करिए, इस कैलेंडर नूं इतना अपना लईए। अगर उहदे विच 2-4 तरीकां दी गल होएगी तो मैं नहीं मनदा इस गल नूं कि ਉਹਦੇ ਤੇ मैं भी बोलना शुरू कर दियां, दूजा आवे वो बोलना शुरू कर देवे, तीजा आवे वो बोलना शुरू कर देवे। बिल्कुल ईमानदारी नाल जिहड़े कैलेंडर दे एक्सपर्ट ने ये कैलेंडर उन्हां दे हवाले कर देना चाहिए। पर साडे विच तां इस गल दी एक अड़ी लैके असीं तुर पैने आ। मैं ना मानू ना भाई, ये गुरमत दा रस्ता नहीं हैगा, सिੱਖੀ दा ये मार्ग नहीं हैगा। सिੱਖੀ दा मार्ग ये है कि गुणा का होवे वासला कड वास लईजै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। सांझ करीजै गुणे केरी छोड़ अवगण चलीए। जिथे तू गलत है तेनू गल च पल्ला पा के माफ़ी मंगनी चाहिए है। जिथे दूजे कोल अकल है
ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ? ਕੈਲੰਡਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਛਪੇ, ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਮਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 2 ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ ਜਮਾਨਾ ਹਮ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਦਾਸਤਾਂ कहते कहते। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਸੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ